We need to much things to be discussed and shared. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದು ಬಹಳ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I would like to share some few words with you. So liberty, freedom, democracy. 1947 ನಾವೇನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕಿರುವಂತ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ಯಾವ ಜಗತ್ತಿನ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟಾ, even Latin America countries, including Asian countries. But India has very bright future in all 360-degree angles. ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, we have two narratives, one is positive and one is negative. ಬಹಳ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, so here are the problems we have. Always we need to think how to turn the problems into opportunity. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದ ಅಂತಸತ್ವ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಅಡಗಿರೋದೇ ಈ ದೇಶದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. If you go across the world without the barriers of the borders, so many countries doesn't have the opportunity to speak something what they know. So ಇಲ್ಲಿ freedom of speech and expression is a great opportunity, so which our constitution has given to all of us. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲ್ಚರಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ. So here living with different kinds of religion, different kinds of the caste, different kinds of the languages. You know how many languages in India recognized ಆಗಿರುವಂತದ್ದು? 75. Yes. Then slangs ಇರೋದು 4,900 languages in India. 4,900. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ದೇಶ ಇದು. That's what we can call it as India a country ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ we can call it as a continent. ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬೋದು. ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದೆ? ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು the fragments and remembrance of the independence which we have gotten and successfully completed many years, and we are leading our state as a democracy. ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದವು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ should remember something, the past days, olden days, and the painful history what we have. And we need to lead our country because ಇಲ್ಲಿ 1.5 billion people ಇದ್ದೀವಿ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. Let's take comparative approach in South Korea. She liberated like us in the same 1947. South Korea is the example. South Korea is about just 4 crore people. So their economy all about $3.5 trillion economy. Whereas India, 1.5 billion people, so $4.5 trillion economy. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So having more opportunities in India, but why can't we do it in a global excellence, in a global diaspora, in a global level? Apple, Google, Amazon, Netflix, Walmart, Disney, Sony, Coke. So no one is ours. We can do it. All CEOs from India,
but not founders. Isn't it so? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಅಥವಾ ಏನಿಲ್ಲ? So this is the day at least we need to think how to build a global excellent company. So we need to do it. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1.5 billion people ಅಂದ್ರೆ that aspiration we have. So nowhere we can compare this country to other countries. That much potentiality, that much audacity, that much talent, that much inspiration and aspiration we have. But why can't we do it? Why can't we prove it ourselves to the globe? Right? Because ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಆಗಿರೋರು ಇದ್ದೀರಾ, ಜಾಬ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋರು ಇದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರೂತ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, when engineers worked for our country and economy, it likely to be 1992 or 93, the policies which has been changed by Mr. Manmohan Singh, liberalization, privatization and globalization, the charisma has been entirely changed of this country. Thanks to engineers and thanks to techies and IT people, at least you may. Sir, I have an immense respect on science and technology. And I love to IISc, IIT and BARC, Atomic Energy Corporations, and even all engineering colleges. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟೆಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ and go back the remember of the liberation, how we have worked. ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಇಂದ, ಗನ್ ಶೂಟ್ ಇಂದ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೇಷನ್. ನೋ ಒನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಎನಿವೇ. ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಜರ್ಮನಿಗೆ, ದೆನ್ ಜಪಾನ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಲವ್ ಇದೆ, ಅಪಾರವಾದ ಒಲವಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಜಪಾನ್ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಡು ಯು ನೋ ದ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೀಸನ್, the Japan has adopted the core ideology of Buddha. So where he born and brought up in India. First World War and Second World War ಆದ್ಮೇಲೆ actually ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಯಿತು. I tell you, Japan actually it could be the world number one country today, but they failed because unnecessarily they went the First World War and Second World War. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ nobody can. Then even Russia could become superpower, but they also utterly failed. Then Germany has the power, the same way they could become number one superpower of the world. Even they failed because of the Hitler. Many countries to share. And Italy has the power the same way, but they also failed. France is the power, they also failed. But ultimately melting pot America, today they are number one. So ಯಾಕೆ USA ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so they have two narratives, I told you already. So the country is being criticized globally in a different reasons, border issues, war issues, oil issues. I don't wish to take that the subject to discuss. But the thing is that ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ 1969 ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಟಿವಿಸು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ತಲುಪಿದ್ದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 1985 to 1990. ಆದ್ರೆ 1969 ಅಲ್ಲಿ USA went to moon, ಜಪಾನ್. ನಾನು ಜಪಾನ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಕೂಡ ಇಡೀ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್. ಸಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ,
ಮನುಕುಲ ಬಳಸುವ 1000 innovations ಏನಿದೆ, it all comes from you. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ದ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್, ರ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಕಲ್ಚರ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಲ್ಚರ್, ಇನೋವೇಷನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್, ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಕಲ್ಚರ್, ದ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥ್ರೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಹೌ ವಿ ಕುಡ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ರಿಚ್. ಈ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್, ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಸೊ? ಹೌದಾ? ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ, ಹೌ ಐ ಮೆಮೊರೈಸ್ಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಎಷ್ಟು ನಾನು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ, ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಅದನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ. Isn't it so? ಹೌದಾ? ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. I don't wish to take much time of you. So just I want to share few words, right? So education means a problem solving. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್. ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಚ್ ನೀಡ್ ಇದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಡಾಟಾ. If you take a graduate who comes from the University of the Technology having degrees from South Korea, comparatively 100 engineers will togondre, in a global excellency and global competitiveness, the 85 to 90% of the engineers have a great challenge. The same way, I compare to India. It's a data, you can check it on Google. Take 100 engineers who comes from the University of India, they're having technology degree. So 25, less than 25 even, they are incompetent. They're not computable. Just only 25% of the engineers are having that much capacity, ability, or something what industry needs in a world. Why this is the gap we need to see. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಸವಾಲುಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಜಾಬನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಸವಾಲುಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಅನೇಕ ಜನ ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. I tell you, in so many dashes in public stage, what we had in the first decade and second decade of India's growth and development, and the journey which they passed through with the challenges in 1952 to 62, 62 to 72, in 2 decades, ಬಹಳ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದ್ದಂತಹ ದಿನಗಳು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇರುವ ಇವತ್ತಿನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, so we can call it as successes of the younger generation, what we call it, Gen Z, what we are, you and me. Really, it's a great opportunity. You think in 1990 ನಲ್ಲಿ 1985 to 90, one telephone ಗೆ, BSNL ಗೆ, one landline ಗೆ, it's many companies, and usually I want to take the name reference of Mr. Murthy, Infosys Narayan. He shared one thought, how we could struggle. So back behind the days to build that Infosys, he struggled a lot to get connection of the one telephone. He waited almost 3 years to 4 years.
ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಂತ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಓಪನ್. ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅಪ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಅಡಾಪ್ಟ್, ಯಾವಾಗ ಥಿಂಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಮೇಕ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯಾರೋ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ವೇರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವುಡ್ ಬಿ, ವೇರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವುಡ್ ಬಿ, ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವುಡ್ ಬಿ, ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವುಡ್ ಬಿ, ವೇರ್ ಎಕಾನಮಿ ವುಡ್ ಬಿ. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಅನದರ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್, ಇನ್ 10 years ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, 20 years ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. We couldn't imagine. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕಾನಮಿ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. People are moving towards the Mars. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಈವನ್ ಟುಡೇ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಡೇ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವ ಹಬ್ಬಗಳೇನಿದೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ, we need to put them first always, irrespective of caste, gender, religion, sex, class, anything. We need to put always, that festivals into language. We need to embrace it, we need to follow, we need to celebrate it. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗುವಂತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ 1947 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿ ದ ಪೀಪಲ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು, ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೇಮ್ ವೇ, ಆಲ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ USA, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ನಮ್ದು ವಿ ದ ಪೀಪಲ್. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಡಿಪಾಯ ನಿಂತಿರುವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪೇನ್ಫುಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ 16 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, ಎಲ್ಲೋ ಫೇಮಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಜೆಂಡರ್ ತುಂಬಾ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನ, ಈ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನ, ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನನೇ ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸರ್ ಬಹಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಏನಂತ, somebody you have taken a chance to get into the job and coming back to give that grace again to this institution. It's really wonderful. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಚಂಪಾದು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್, ನಿನ್ನಿಂದ ಬೇರಾದರೂ ನಿನ್ನ ಬೇರಾಗುವೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೂಟ್ ಅಂತ. ನಿನ್ನಿಂದ ಬೇರಾದರೂ ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಆಗುವೆ ಅಂತ. ರೈಟ್? ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇದಿದೆ. ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ನಾನು ಒಂದು ದೇಶದ ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ. ಹಾಗಾಗಿ
ಬಹಳ ಬಹಳ ನಮಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣವರ ಫಿಲಾಸಫಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ we put the statue in front of UK, United Kingdom. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಅಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್. ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್. ದೇರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಅದು ಈವನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಜಪಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಗೌರವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. You need to experience it once. You need to visit it. Such a beautiful country. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಜಪಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಓಕೆ ಜಪಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ you will not be the normal person as you think, as you live your life. You will be different. The kindness, humbleness, generosity, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಋಗ್ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ, let it be free always and open it to mind, brain, ears, everything. Learn from others. It's a Rigveda's quote. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಶಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕಲಿಯಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೋನಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್. ಯೂನಿಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇದೆ. ನೈಕಿ ಕಂಪನಿ ಪಿಲ್ಲೈಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಜಪಾನಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. How I can do one work particularly at most clarity and perfection in the world. ಕಸ ಹೊಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದು. ಜಪಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ Buddha, the core principles which they adopted. So why they become today and how they become today. ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಟೆಲ್ ಫ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ Buddha. ಸೊ ನಮ್ಮವ್ರು ಓದೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, then who is Buddha? ಅದಕ್ಕೆ we need to think about the lessons of India. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನೆನಪಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೂಟ್ ವೇನ್. ಈ ಬೇರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಟ್. ವಿ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಾಟ್ ಜಪಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಜರ್ಮನಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಒಬ್ಬನೇ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಹಿಟ್ಲರ್ ಒಬ್ಬ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದೇಶ ಒಂದು 45 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡು ಬುದ್ಧ. ಸೊ ಬುದ್ಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಟು ಹರ್ ಡಾಟರ್. ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್. ಇದನ್ನ ನಾನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಟೇಕನ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಯು? ಬಹಳ ತಗೊಂಡ? ಸಾರಿ ಸರ್. ಸರ್, ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆ ಮಗು ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಸಂತೆ ಬಳಿ ಹೋಗು. Where many laymen and common people gather usually, they go sell the stone, come back. Morning to evening ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಗು. The price of the stone starts from 1 rupee to 20 rupees. They come back. ಬುದ್ಧ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ,
If anybody asks the price of that stone, you have to raise only 2 fingers. ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಆ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ 2 rupees ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ 2 rupees, ಸಂಜೆವರೆಗೂ 20. ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ 2 rupees ಕೇಳಿದ್ರು, ಸಂಜೆವರೆಗೂ 20 rupees. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಗು ಅಲ್ಲೂ ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 200 rupees, 2000 rupees ಸಂಜೆವರೆಗೂ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಪಾಪ ಆ ಮಗು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ 2 rupees to 20 rupees ಹೋಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ 2 fingers ಇದೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಪ್ ಟು 2000 rupees. ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. She put the stone the same way and raised 2 fingers. The value only starting from how much it is? 2 lakh, 20 lakh. Finally, over bartane. I have been searching this stone for many years. Finally, I got it. It's for 2 crore. The same stone. Vapas bandu odu. Avaga Buddha ಹೇಳ್ತಾನೆ, keep yourself always the people who value highly. ಬಾವಿಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೂತವನಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಕಥೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. He never experienced what's in ocean, what is sea. How can we explain it? Right? ಅವನಿಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. He kept something and he kept his brain throw just only the well, ಬಾವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ 220 ಹೋಯ್ತು, 2000 ಹೋಯ್ತು, 2 crore ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಟ್ಟೋಬೇಕು. He knows the real value. The place yourself always the people who understand much of you. ಅದಕ್ಕೆ 3 words ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Surround yourself always the people who light up when you come. ಜನ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕ ಯಾರಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬರೋ. ಈಗೆಲ್ಲ ಜಲಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. The second word is slowly is the fastest way where you want to be. ನಿಧಾನ ಹೋಗದೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗೋ ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಡ್. Slowly is the fastest way where you want to be, and every top of the mountain is a bottom of the next. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಧನೆಗಳು ಉಳಿದಿದೆ. The Sony company was a great company few years ago, but it's no more now. They are not selling mobiles and they stopped it. They are not selling even laptops. ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Orida was a great company. Bitcoin was a great company. So many examples we have, right? ಗ್ರೇಟ್ ಇದ್ದವರು ಇವತ್ತು ಏನೇನೋ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನಕದಾಸರದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿದೆ, ಮುನ್ನ ಶತಕೋಟಿ ರಾಯರವರ ಆಳಿದ ನೆಲವ ತನ್ನದೆನುತ್ತ ಶಾಸನವ ಬರೆಯಿಸಿದೆ, ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಳವಿಕ್ಕಿ ಭಿನ್ನಾಣದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಗನ ಹೊಸವಳಿಯ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವರು. ನೋಡಿ ಎಂತ ಮಾತಂದ್ರೆ ಅದು, ಮುನ್ನ ಶತಕೋಟಿ ರಾಯರವರ ಆಳಿದ ನೆಲವ ತನ್ನದೆನುತ್ತ ಶಾಸನವ ಬರೆಯಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇದು ನಮ್ ಸೈಟ್ ಅವ್ರ ಸೈಟ್ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕನಕದಾಸನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 14th century ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈನ್, ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಂಗ್ ಹುಲಿಯೂಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಈ ದೇಶನ ರೂಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ವಿಜಯನಗರ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒಡಿಶಾ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ. ಸಂಗಮ, ಸಾಳ್ವ, ತುಳುವ, ಅರಬಿಡ, ದ 4 ಡೈನೆಸ್ಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಈ ಕಾನ್ಪುರ್ ಒಡಿಶಾ, ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಹಿ ರೂಲ್ಡ್. But today that legacy we don't have and ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ದಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಏನು ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಹೌ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಈಗ ಗೋಧಿ, ಭತ್ತ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಿದವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾವು ಕಡಿದ್ರೆ ವಿಷವನ್ನ ವೇನವನ್ನ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಂಡಿಡಿದಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಮಹಾನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಕಂಡಿಡಿದ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೈಕಲ್ ಕಂಡಿಡಿದ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಏನೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಇನೋವೇಷನ್ ಇದು. ಮೈಕ್ ಏನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇನೋವೇಷನ್ ಏನಲ್ಲ. ಲೂಯಿ ಪ್ಯಾಸ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅವನು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಕರಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್.